आजिर मातृभाषा कॉलेज को समस्त को स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। पूर्व कालानुसारे आमे कालर कपल तले गल्पर किछि अंश आलोचना करथिले। राजदरबार को राणी कुरुबकींकर प्रवेश, राजांकर अवस्था अपरिवर्तित रही, स्वास्थ्य भल होना, अस्वस्थ शय्याशायी। महाराजांकर आदेश पारिषद वर्ग को जणाइछंती जे तांकर कन्या राजजेमा राजेश्वरी आज राज्यर समस्त दायित्व वहन करिवे। एक कथा सुनला परे परिषद वर्गंकर मतामत लोड़ी कुरुबकी अनेक मंत्री सेनापति जो माने कि राज्य को राजा को भल पाती से माने अकातरे स्वीकार करिसेंती। यह महत् कथा। राजजेमा राजेश्वरी कौन से गुण रे राजपुत्र ठारू कम नुहति, तेणु समस्त अनुरोध क्रमे स्वपति राजजेमा राजेश्वरी दरबार कक्ष को आसथिले। सभासद मानू अभिवादन बा सम्मान करी बसिबा परे राजेश्वरी कहले, पितांकर इच्छा को आपण माने स्वीकार करछंती, स्वीकार करथिबारु सेथिपाई सेमानक निकटरे कृतज्ञता ज्ञापन कले। किंतु से जड़े साधारण नारी राजपरिवार रे जन्म ग्रहण करछंती सत, हेले तांकर कौनसी अभिज्ञता नहीं। से राजकार्य ठीक भाव रे तुलाई पारिबे कि नहीं, से प्रसंग रे तांकर भी विश्वास होछि कि नहीं, से कथा राज दरबार रे उपस्थापन करथिले। यह सुनी जो माने नीरव रही समर्थन कर नथिले सेमानक मध्यरे कई जने ठिया होई कहिथिले, किंतु वर्तमान तो खाली साधारण भाव रे राज्य चलेबार अवस्था नहीं। साधारण भाव रे अवस्था भल नहीं। राज्यर मगध सम्राट अशोक विपुल सेनाबाहिनी धरी अतर्कित आक्रमण करछंती। कलिंग उपकंठरे
ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଅଚାନକ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣରେ କଳିଙ୍ଗର ସୀମାନ୍ତ ବାହିନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ନୀରବ ରହିଥିବା ଜଣେ ସେନାପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲେ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତିତ ସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ହଁ ରାଜଜେମା, କଳିଙ୍ଗ ଏକ ଅତି ସଙ୍କଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଜଜେମା ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମେ ରଣକୌଶଳ ସ୍ଥିର କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ କଳିଙ୍ଗକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେନାପତିମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ରାଜଜେମା କହିଲେ। ଆଉ ସହଯୋଗ କରିବେ କି ନାହିଁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଲେ। ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କଣ୍ଠର ଦୃଢ଼ତା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ, ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କି ନଥାଉ। ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ। ଏହାପରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଅତି ବିଚିତ୍ର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି 12 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଚାହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦରବାର କକ୍ଷ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ଏ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଆଜି? ମହାରାଣୀଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲା, ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମହାରାଣୀ କହିଲେ, ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି 12 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମନୋନୀତ କରିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଗେଇ ଆସିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବି। ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କଥାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଦେଲା। ଏଥର ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ଯୋଦ୍ଧା ନିଜର ଆସନରୁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପତି ବି ଥିଲେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା 12କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥିଲା। ରାଜେଶ୍ୱରୀ 12 ଜଣ ଚାହିଁଥିଲେ, 12 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଏଥର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଅତି ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଭାଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ତାପରେ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋପନ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିବାର ଅଛି।
अन्य समस्ते अभिवादन जनाई सभागृह छाड़ी चलीगला परी राजेश्वरी सेनाध्यक्ष कहले जे प्रथम पर्याय से केवल 12 जन को चाहिए आवश्यक हेले अन्य मानू पुणी पर डाकिवे किंतु कई सभागृह छाड़ी जाऊनथिबार देखी से निजे से 5 जन को जीवाई निर्देश देले जो माने प्रथमरो तांकर नेतृत्व ग्रहण करने को कुंठित होइथिले से 5 जन को जीवाई राजेश्वरी आदेश कले पर मुहूर्त आवश्यक हेले दरकार पड़े तांको नियाजिव बोली कहिथिले तापरे आरंभ है राजेश्वरी मंत्रणा परामर्श गंभीर स्वर से कहले मगधर सेनाबाहिनी विपुल विराट सेनाबाहिनी अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र सुसज्जित आधुनिक अस्त्र शस्त्र सज्जित से सम्मुख समर रे सम्मुख युद्ध रे मुकाबिला करने कलिंगर शक्ति नहीं से परास्त करने को हेले दीर्घ दिन धरी कलिंग को युद्ध चलाइबा को हेब सेनापति मानकर सहयोग आवश्यक सेमानकर सम्मति आवश्यक से माने सेतिरे राजी तो बोली प्रश्न कले कौन से सम्मत अच्छा एक कथा जानिया पाई राजेश्वरी इच्छा प्रकाश कले एभली रणकौशल बुझा को सैन्य मान अक्षम थिले मध्य समस्वर रे स्वीकार कले निश्चय समस्ते सम्मति प्रकाश कले राजेश्वरी कहले ताहले प्रथम कथा है आमर आज जो सब विषय आलोचना है जो निष्पत्ति संपर्क रे एठारे उपस्थित थिबा व्यक्ति व्यतीत आउ जेपरी केही जणे भी से विषय जेपरी न जानती सेप्रति समस्ते आपण माने सतर्क रहिबे जेमती आज आलोच्य विषय बाहर कहीं न जानती सतर्क कराई देले सजाग रहिबे। द्वितीयतः ए युद्ध रे कहीं जड़े सेनापति नुहंती आपण माने प्रत्येक जणे जणे सेनापति बोली मन रखिए कारी जन को सेनापति दायित्व देलेनी 12 जन प्रत्येक जड़े जड़े सेनापति बोली भाविबे एभली कही राजेश्वरी 12 जन को पृथक पृथक भाव में पुनश्च निकट को डाकी अति विस्म भाव में राजेश्वरी किछि निर्देश देले निम्न स्वर रे
ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୁଣି ସେହି ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ ରାଜଦରବାର ଶେଷ ହେଲା ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଥର ଚାଲ ଦେଖିବ ସେହି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲେ, ପୁଣି ସେଇଟାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଧଉଳି ଅଞ୍ଚଳ ଥରି ଉଠୁଛି, କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ଘୋଡ଼ା ଟାପୁର ଶବ୍ଦରେ ଟପ୍ 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 ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ଅସ୍ତ୍ରର ଝଣ୍ଟକାରରେ ଝନ୍ ଝନ୍ ଶୁଭୁଛି। ଆହତ ସୈନିକର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାରରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳୀ। ଦୟା ହୋଇଯାଉଛି ରକ୍ତର ନଦୀ। ତେବେ କେମିତି ଶୁଣାଯାଉଛି ସେନାପତିଙ୍କର ଆଦେଶ? କାହାର ସେନାପତି? କଳିଙ୍ଗର ନା ମଗଧର? କେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ନିହତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି? ମଗଧର ନା କଳିଙ୍ଗର ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର କଳିଙ୍ଗବାସୀ, ସାଧାରଣ କୃଷକ, ଏମାନେ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଖଣ୍ଡା, ବର୍ଚ୍ଛା ତଲୱାର ହାତରେ ଧରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ କଳିଙ୍ଗର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍ତି। ହାତରେ ଅଛି ଖଣ୍ଡା, ତଲୱାର, ତୀର, ବର୍ଚ୍ଛା, ଲଢ଼େଇରେ ଆସି ମିଶୁଛନ୍ତି। ଦୟାର ଜଳର ରକ୍ତ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଦୟାରେ ରକ୍ତର ସୁଅ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘନ ହେଉଛି। ଶିବିରରେ ବସିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାନ୍ୱିତ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ। ଶିବିର କହିଲେ, ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ ଶିବିରକୁ। ସେହି ଶିବିରରେ ଚିନ୍ତାନ୍ୱିତ ଅଶୋକ ବସିଛନ୍ତି। ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଶୋକଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ଅଶୋକ ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏ କ'ଣ ହେଉଛି? 4 ମାସ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ମୃତାହତ ହେଲେଣି। ଆମ ପାଖରୁ ରସଦ ଶେଷ ହେଲାଣି। ରସଦ କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଏ ସମସ୍ତ ରସଦ କୁହାଯାଏ, ରସଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅଥଚ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଲାଗିବ। ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଲାଗିବ ବୋଲି କଳିଙ୍ଗକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜ ଅସୁସ୍ଥ, ଦୁର୍ବଳ,
ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ଜୟ କରିବାକୁ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ରୁକ୍ନ ମହାରାଜ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁନାହିଁ। କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଉଛି? ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ହେବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ମହାମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କିଏ କରୁଛି? ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚଳିତ ସ୍ୱରରେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମହାରାଜ। କିଏ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ? କେବଳ ସୈନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କଳିଙ୍ଗର ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସୈନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମାନେ ଆସି ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ। କ୍ଷୁବ୍ଧ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡାକି ନାହିଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେ କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଡାକି ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ସସମ୍ମାନରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ମହାରାଜ। ଅଶୋକଙ୍କଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ନିମ୍ନ ସ୍ୱରରେ କିଛି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ସମଗ୍ର କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ନାଗରା ବାଜିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରିଦିଆଗଲା, ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଯୁଦ୍ଧର ଏହି ବିଭୀଷିକା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। ଏହି ଭୟଙ୍କରତା, ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୟା ନଦୀ ରକ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ବିଭୀଷିକା, ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକାକୁ ଦେଖି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟାଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଶୋକ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ନରହତ୍ୟାକୁ ସେ ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ। ରାଜବକ୍ଷରେ ସ୍ତବ୍ଧତା ନଈ ଆସିଲା, ପୁରୁଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜଜୀ ମହାରାଜେଶ୍ୱରୀ ସାହସର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ କଳିଙ୍ଗରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ।
योद्धा वेश असंख्य मृत और आहत सैनिकों मध्य ए अद्भुत पुणी किए स्तंभीभूत अंगद सम्मुखें पुणी से ही दीर्घदेही पुरुष अत्यंत साहस संचय करी अंगद पचारे किंतु इतिहास रे यांकर ना नहीं कहीं कलिंगर राजे राजजेमा राजेश्वरी नाम इतिहास रे लिखा जाए ना कहीं दीर्घदेही पुरुष बा इतिहास जहाँ आम समय काल बोली कहे दुखर सहित कहते इतिहास बारंबार प्रमाण कर देछि जे राजनीतिर ब्रह्मास्त्र हेउछि षड्यंत्र राजनीतिर ब्रह्मास्त्र हेउछि षड्यंत्र जे कि ब्रह्मास्त्र कहले सबुठारु शक्तिशाली अस्त्र राजनीति हेउछि षड्यंत्र तुम्हें खूब बड़ वीर होई पार किंतु यदि साम्राज्य स्थापन करिना साम्राज्य स्थापन करि पारिना युद्ध करी विजय होइना तेबे इतिहास तुम नाम उच्च स्तर प्रचार करि परिबो नाही इतिहास तुम नाम उल्लेख करि परिबो नाही साम्राज्य रक्षा करिया पई अथवा विस्तार करिया पई तुमको षड्यंत्र ब्रह्मास्त्र व्यवहार करिया हेबो जाको सम्राट अशोक व्यवहार करथिले कलिंगर महाराजा बा तांको कन्या राजेश्वरी तो ताहा करि पारि नाहंती से षड्यंत्र ब्रह्मास्त्र को व्यवहार करि पारि नाहंती नथिबारु तांकर नाम इतिहास रे उल्लेख नाही दीर्घदेही पुरुष द्रुत वेगरे शीघ्र पछकु फेरी चलिबा को लागिले अंगद पार्टी करी उठिले आपण आपण कोन इतिहास पुरुष अंगद आखि खोलिले बसिथिले आखि खोलिले सेतलको राति शेष हो आसुछि धौलीर शांति स्तूप उपरे आकाश रे केवल गोटे तारा उज्जवल होई देखा जाउछि प्रभाती तारा राति पाई आसिला स्वप्न रे अंगद चौधरी एक कलिंग युद्ध अवतरण करछन्ति भाविछन्ति किपरि भाव रे देखुछन्ति कलिंग युद्ध होउछि काका मध्य रे होउछि आ तार फलाफल ये सब वर्णना कराई। धन्यवाद, नमस्कार।